40 वर्षर सुंदर सासू घरे एका रहुथिले। किछि वर्ष पूर्वरु तांको स्वामी चली जाइथिले। तांकर गोटे मात्र झियकु विवाह देबा परे से संपूर्ण एका होई जाइथिले। दिने से तांको जोईकु तांको घरकु बुली आसिबाकु कहिले। जोई झिय दुई जण घरकु बुली आसिथांती। सेदिन रातिरे 12टा समयरे जोई देखंती जे सासू गोटे तेलो बोटलो नहीं पाख जंगल आडकू जानती। एहा देखि जोई भी तांको पछे पछे सेही जंगल आबकू जिबाकू लागंती। तापरे सेदिन रातिरे सेही जंगल भितरे जहा घटे ताहा सासू केबे भी कल्पना करिनथिले जे जोई एपरी काम करि परिबे। जेतेबेले आपण एहा विषयरे जानिबे आपण प्रकृतरे आश्चर्य होइजिबे। एहा पूर्वरु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକ ଗାଁରେ सावित्री नामक जणे महिला रहुथिले। तांकर बयस प्राय 45 वर्ष। सावित्री जणे विधवा स्त्री थिले, किंतु देखिबाकू जणे सहरी सुंदरी वयस्का थिले। से विधवा होइथिले मध्य निजकू सबुबेले साजसजा ओ शरीरर सठिक जत्न नेउथिले। तांकर स्वामी 3 वर्ष पूर्वे एक दुर्घटनारे सम्मुखीन होइथिले एवं सेही दुर्घटनारे तांकर मृत्यु होइथिला। सावित्री तांको स्वामींक मृत्युरे गभीर मर्माहत होइथिले। से सबुबेले तांको स्वामींकू मने पकाउथिले। सावित्रींकर कोनोसी काम नथिला, कारण से जणे गृहिणी थिले। तांको स्वामी जणे छोट सरकारी चाकिरिया थिले। एबे तांको स्वामी चली जाइछंती एवं सेथिपाई सावित्री बहुत समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। तांकर अंजलि नामर एक झियो मध्य थिले। अंजलि एबे विवाह पई उपयुक्त होई जाइथिले। एबे सावित्री तांको विवाहकू नै चिंतित थिले, किंतु सावित्रींको पाखरे कोनोसी काम नथिला। स्वामींकर एते बड़ चाकिरी नथिला, सेथिपाई तांकू अधिक पेंशन टंका मिलु नथिला। जेतिकी मिलुथिला सेथिरे तांको झियो पई पाठपढ़ा ड्रेस इत्यादि रे खर्च हेई जाउथिला। तेणु से भाबिले तांको घरे एक किराना दुकान काहीकि खोलिबे नाही। तापरे तांको झियो मध्य तांकू परामर्श देई कहिले जे एहा भलो हेबो। से घरे किछि खाद्य एवं पानीय रखिबे एवं टंका रोजगार करिबे। तेणु सावित्री तांको झियो सहित तांको घरे एक किराना दुकान खोलंती। धीरे धीरे तांको दुकान भलो हेबा आरंभ कला। विक्रय बढ़िबाकू लागिला। से सहजरे प्रतिदिन 500 रु 1000 संचय करि परिथिले। 3 वर्ष बीतीगला परे सावित्री तांको झियो पई एक उपयुक्त प्रस्ताव पाइले। राकेश नामक जणे व्यक्ति। राकेश सहर रे एक घरोई कंपानी रे काम करुथिले एवं 50,000 दरमा पाउथिले। सावित्री पुओ को देखिबा मात्रे पसंद करिनेले। सेमानंक पसंद परे 1 तारिख स्थिर होइथिला। तापरे राकेश बर हेले एवं विवाह शोभायात्रा सहित सावित्रींक द्वार देशरे पहुंचिले। से सावित्रींक झियो अंजलि को तांको कन्या भावरे विवाह करी घर को नहीं गले। तापरे से अंजलि को साथिरे नहीं सहर को चली गले, जेउठारे से तांको स्त्रींक सहित खुशीरे रहुथिले। राकेश तांको कामरे एते व्यस्त होई जांती जे से तांको स्त्रींक सहित अधिक समय बिताई पारंती नाही। एपरिकी तांको सासू घर को मध्य तांको सहित जानती नाही। 6 मास बीती जाइथिला। वर्तमान सावित्री घरे एका रुहंती। जोई सावित्री को अनेक थर कुहे, सासुमा आपण आसी आम सहित रही जांतु, किंतु सावित्री निजर आत्मसम्मान ओ स्वाधीनता पाई सबुबेले तांको कथा को टाली देउथाए। से निजे रोजगार करी निज टंकारे चलिबारे ताकू अनेक संतुष्ट मिलिथाए। गोटिए दिन सावित्री तांको ज्वाईं को फोन करी कहिले, ज्वाईं तुम विवाह को 6 मास होई गलानी। विवाह परठारु तुमे मो झियो को थरे भी आम घर को आनी नाहम। मु किछि भूल करिछि कि? तांको ज्वाईं उत्तर देले, ना सासुमा एपरी किछि नुहे। मु केवल मो कामरे टिके व्यस्त अछि, सेथिपाई मु तुम घर को आसी पारिली नाही। तापरे तांको सासु सावित्री कुहंती, ज्वाईं दयाकरी थरे मो घर को आसंतु, मु तुमको देखा करिबाकू बहुत उत्साहित। तापरे तांको ज्वाईं तांको सासुंकु कुहंती, ठीक अछि सासुमा, मु 2-3 दिन मध्यरे तुम झियो सहित तुम घर को आसीबी। मु मो कंपानी रु छुट्टी नहीं अति कमरे 7 दिन पई आपणक घर को आसीबी। राकेश 7 दिन छुट्टी नहीं तांको स्त्री अंजलि को नहीं तांको सासुंक घरे पहुंचिले। जोई को तांको सासुमा बहुत पसंद आसंती। तांकर कथा सांगकू तांकर सुंदरता जोई को बहुत आकर्षण करे, किंतु तांको संपर्क पई जोई निजर मर्यादा को नजर रे रखी निजर सबु इच्छा को निज भितरे दमन करि देउथांती। से अनेक थर सेथि पई सासु को निज घरे आनी रखिबाकू इच्छा करिथिले, किंतु सासु मना करिबा जोगु से एही कामरे सफल होई पारु नथिले। तापरे तांको ज्वाई कंपानी रु 7 दिन छुट्टी नहीं स्त्री सहित तांको सासुंक घरे पहुंचिले। जेतेबेले तांको सासु तांको झियो एवं ज्वाईं को देखंती, तांको खुशीर सीमा नथाए
କାରଣ ସେମାନେ 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଖାସ କରି ଜୋଇଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ନଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବିଛଣା ତିଆରି କର, ଆମେ ସେଠାରେ ଶୋଇବୁ। ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ବିଛଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରି ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ଖଟିଆ ପକାଇ ବିଛଣା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାରେ ଶୋଇପଡନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଲାଗିଯିବା ପରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଶୋଇଥିବା ସାବିତ୍ରୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠୁ ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ ଆଣି ନିଜ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇପଡେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାତି 12ଟା ବାଜିବା ପରେ ସେ ଉଠି ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ନିଖଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକସ୍ମାତେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମା ସେହି ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଶାଶୁମା କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ପୁଣି ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ? ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ବି ଥିଲା। ସେହି ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସେ ଶାଶୁମାଙ୍କର ତୋଫା ଗୋରି ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏହି ତେଲ ବୋତଲ ସାଥିରେ ନେଇ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ କେଉଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଯାନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏହି ତେଲ ବୋତଲ ସହିତ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଦା ଥିଲା। ସେହି ବୁଦା ମୂଳରେ ଜଣେ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଜଗି ରହିଥାଏ। ଗାର ସେହି ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶାଶୁମା ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତେଲ ବୋତଲ ଧରେଇ ଦେଲେ ଓ ଶାଢ଼ୀକୁ ଘାସ ଉପରେ ପାରିଦେଲେ। ତାପରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କଣ ଘଟେ ତାହା ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ସେଠାରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ତାହା ଜୋଇର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ରାକେଶ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏସବୁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ଜୋଇ ସେସପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ଲମ୍ବା ମୋଟା କଳା ମଚମଚ ହୋଇଥାଏ। ତା ଶରୀର ଏତେ କଳା ଯେ ସେହି ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ତା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ସେଥିରୁ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଶାଶୁମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି 50 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଓ ତାପରେ ଶାଶୁମା ବି ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଜୋଇ ଏହା ସବୁ ଜାଣି ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଶାଶୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ସେ ଜଣେ ବାହାର ଅସୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକ ସହିତ ସେ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଏପରି କିପରି କରିପାରିବେ? ରାକେଶ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ଶାଶୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କେଉଠୁ ଆସୁଛ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏହି ବୟସରେ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କିପରି କରିପାରୁଛ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁଃଖିତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜୋଇ, ତୁମେ ଜାଣ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୋର ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋର ବାକି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗରେ କାଟିବାକୁ, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କିପରି ମୋ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କାଟିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଶାଶୁ, ଯଦି ଏପରି କିଛି କଥା, ତେବେ ତୁମେ ଥରେ ମୋ ସହିତ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ, ହେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ପାରୁନଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବି। ଏତିକି କହିସାରି ଜୋଉ ତାଙ୍କ ବିଛଣାକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଶାଶୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ପରଦିନ ଶାଶୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଜୋଉଙ୍କ ଶରୀର ଆକାର
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଏପରି ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗେ। ଝିଅ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସବୁ ଭଲରେ କାଟୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଜୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଜୋଇଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର, ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଉଠିଯାନ୍ତି ଓ ସେହିଦିନ ରାତିକୁ ଶାଶୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ଜୋଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବେ ଯେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ରାତିକୁ ଶାଶୁ ଜୋଇଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦିଏ। ଏହା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଜୋଇ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ସେହିଦିନ ରାତିକୁ ତେଲ ଆଣି ଆସିବାକୁ ଶାଶୁକୁ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶାଶୁ ବି ହସି ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଝିଅ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସେ ଶାଶୁ ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ ଠିକ ପୂର୍ବ ପରି ସେହି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଯାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଜୋଇ ବି ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ଛାଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁଲୁସୁଲୁ ବହୁଥିବା ପବନରେ ସୁନସାନ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ସେବା କରନ୍ତି, ଏପରି ଯେ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହିପରି 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ସେମାନେ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଝିଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଶାଶୁ ଘରେ ଜୋଇଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦିନ। ତାପରଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଲା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଝିଅକୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। 7 ଦିନ ପୁରା ହବା ପରେ ଝିଅ ଜୋଇ ଶାଶୁ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ସେବେ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ଘରେ ଏକା ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ମାକୁ କୁହେ ଯେ ଆମେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସାବିତ୍ରୀ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏକା ରହିବା ତା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ବି ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିପାର। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରି କହୁଥାଏ ଯେ ନା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୋଇ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଶାଶୁକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଓ ଏପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଜା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜୋଇ ଶାଶୁର ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସବୁ ଶାଶୁକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଝିଅର ସଂସାରକୁ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହି ଡରରେ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା ଓ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ହେଉ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଜୋଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ରାକେଶ ହାର ମାନି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବିବାହ କରିପାରିବ ବୋଲି କାହାକୁ ଖୋଜିବି। ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ। ତାପରେ ରାକେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରୁଥିବା କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାକେଶଙ୍କ ଖୋଜ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ରାକେଶ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ବିବାହ ସେହି ପୁରୁଷ ସହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ କହିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଥିଲା ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଭେଟିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।